माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करूँ तुम समस्ते भल थो। आज मुझे तुम मानी तुम दशम श्रेणी प्री एचएससी एग्जामिनेशन 2026 बा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 साहित्यर 50 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आई जहाँकि तुम परीक्षा पढ़व। तेणु भिडियो स्किप न करी लास्ट जाए देख आ भिडियो गोटे लाइक देवा सहित सांग सहित शेयर कर आउ चैनल रे नुआ करी आसते चैनल को सब्सक्राइब कर। तो डेरी नक चलो आरंभ करवा आज क्लास। एक नंबर प्रश्न, केउमानंक द्वारा उत्कल जननी वंदनिया होईछि? जोगी ऋषि, कलाकृति, वीरयोद्धा, महान कवि व सुपुत्र। सठिक उत्तर कौन हो? घ महान कवि व सुपुत्र मानंक द्वारा। 2 नंबर प्रश्न, उत्कल जननी केउथि चिर नमस्या अटंती? सुषमा पाई, ता हस पाई, शरणदात्री पाई, तालतमला वृक्ष पाई। सठिक उत्तर हो ऑप्शन ग शरणदात्री पाई। 3 नंबर प्रश्न, ध्यानेण चिंतिला जे पांडव सुंदर, आसन कंपिला जे देव डैश। सठिक उत्तर कौन हम? हलधर, शूलधर, वृकधर, लंबधर। सठिक उत्तर कौन हम? ऑप्शन ख शूलधर। 4 नंबर प्रश्न, रावण को देवरूप बोली किए संबोधन करथिले? अंगद, सुग्रीव, हनुमान ना शुक व सारण। सठिक उत्तर कौन हो? ऑप्शन घ शुक व सारण। 5 नंबर प्रश्न, पिता शत्रु भक्तिपूर्ण एठार किए कहार शत्रु बोली कहा जाइछि? रामंक शत्रु बाली, बालींक शत्रु राम, बालींक शत्रु सुग्रीव, सुग्रीव शत्रु बाली। सठिक उत्तर कौन हो? ऑप्शन ख बालींक शत्रु राम। 6 नंबर प्रश्न, गीततानव कवि कहा सहित तुलना करिसंती? विषादर स्वर, आनंदर स्वर, बंशीर स्वर, उल्लासर आत्मा। सठिक उत्तर हो ऑप्शन घ उल्लासर आत्मा सहित तुलना करचंती। उच्च ओंकार ध्वनि को कवितार कहा सहित तुलना करा जाइछि? कोइलीर कुहुतान, सरस्वतींकर वीणा झंकार, कलिंगर मधुर गान, समीरर संगीत गान। सठिक उत्तर ऑप्शन ख सरस्वतींकर वीणा झंकार सहित तुलना करा जाइछि। 8 नंबर प्रश्न, नवीन जुगर तरुण मानक हाथ में प्रदीप देखि केउ माने शंकित होई उठिबे? सरकारी कल, प्रशासन, सूर्य चंद्र तारा ना पुंजीपति। सठिक उत्तर ऑप्शन ग सूर्य चंद्र तारा। 9 नंबर प्रश्न, निज हृदय को मजबूत करने लगी कवि माटी माँ को कौन मागिछंती? साहस, धैर्य, स्नेह ना आशीर्वाद। सठिक उत्तर कौन हो? ऑप्शन ख धैर्य मागिछंती। 10 नंबर, कहा को चिरी जागी उठा कवि भविष्यत मान को आह्वान देइछंती? माया ममता को, तंद्रा परस को, अंधकार को, अतीतर जीर्ण जीवन को। सठिक उत्तर हो ऑप्शन घ अतीतर जीर्ण जीवन को। 11 नंबर प्रश्न, लक्ष्मीकांत महापात्र गढ़ी केउ अनुष्ठान प्रथमे अपेरा और परे थिएटर रे परिणत होइतिला? जनता रंगमंच ना उत्कल साहित्य समाज ना अन्नपूर्णा रंगमंच ना गोपीनाथ संगीत समाज। सठिक उत्तर कौन हो? ऑप्शन घ गोपीनाथ संगीत समाज। तापर 12 नंबर प्रश्न, कांत कवि रचित केउ गल्परे प्रेम और करुणा भाव पाठक निकट में अभूला कहानी होई रही? जीवंत मरण, महाप्रयाण, बुढ़ा संखारी, देहीपद पल्लव मुदारम। सठिक उत्तर ऑप्शन ग बुढ़ा संखारी। तापर 13 नंबर प्रश्न, कौन हेले जन्मभूमि सहित संबंध बेसी घनिष्ठ होता है? संपर्क पुराणा हेले, ओली रे सबुदिन अवस्थान कले, आई सूर्य बढ़ी चलिए, जन्मभूमि को आपणार मन कले। सठिक ऑप्शन ग आई सूर्य बढ़ी चलिए। 14 नंबर प्रश्न, ग्राम रे केउथिरे तांकर स्थान नाही बोली प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही कहिसंती? श्रृंखलित कर्म योजना रे, राजनीतिक क्षेत्र रे, कृषि कर्म रे, रज पर्व आनंद उल्लास रे। सठिक उत्तर हो ऑप्शन क श्रृंखलित कर्म योजना रे। 15 नंबर प्रश्न,
ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ଉନ୍ନତି ସର୍ବାଦୌ କରଣୀୟ? ମାନସିକ ଓ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି, ବୈଷୟିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି, ମାନସିକ ଓ ନୈତିକ ଉନ୍ନତି, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ? ବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା। 17 ନମ୍ବର। ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏକଥା ନରେନଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ମହୀଶୂରର ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, ନା କାଲମାର୍ସ କହିଥିଲେ, ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଥିଲେ, ନା ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଥିଲେ। ରାଜପୁତନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କାହାର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମହୀଶୂର ମହାରାଜାଙ୍କର, ଜୟପୁର ମହାରାଜାଙ୍କର, ଖେତରୀ ମହାରାଜାଙ୍କର, ଆଜମିର ମହାରାଜାଙ୍କର। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ଖେତରୀ ମହାରାଜାଙ୍କର। କେଉଁ ମସିହାରେ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 1921, 1920, 1919 ନା 1918? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ 1919ରେ। 20 ନମ୍ବର। ବାମଣ୍ଡାର ରାଜସଭା ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲା? ରିଙ୍ଗ ଲିଡର, ନା ବ୍ୟାସକବି, ନା ସେନାପତି, ନା ସରସ୍ୱତୀ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲା ବାମଣ୍ଡାର ରାଜସଭା ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କାଠୁରିଆ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀକୁ ସେ କେଉଁ ଗଛ ତାଳରେ ଲଟକାଇଥିଲା? ଚମ୍ପା, ବେଗୁନିଆ, ତରାଟ, ଚାକୁଣ୍ଡା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ବେଗୁନିଆ ଗଛ ଡାଳରେ। 22 ନମ୍ବର। କାଠୁରିଆ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା ବୋଲି ଗଳ୍ପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? 1.5 କେଜି, 2 କେଜି, 2.5 କେଜି, 3 କେଜି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 2 କେଜି। 23 ନମ୍ବର। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ ସେନାପତି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ସେନାପତି ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଥିଲା? ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର, କୁରୁବକୀଙ୍କର, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଥିଲା। ଇତିହାସ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି? ରାଜନୀତିରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ରାଜନୀତିରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ବଞ୍ଚି ରହେ, ରାଜାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଉଚିତ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କି ଅଛି ଏଇ ଗଛରେ? ନା ଟିକେ ଛାଇ, ନା ତାର କାଠ କିଛି କାମରେ ଆସୁଛି? କେଉଁ ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନଟବରବାବୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି? ବେଲଗଛ, ବରଗଛ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ନା ବଉଳ ଗଛ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସମୟର ଖରା କାହାକୁ ଶୋଷିପାରେ ନାହିଁ? ପୋଖରୀକୁ, ନଦୀକୁ, ରସର ସମୁଦ୍ରକୁ ନା ଲୁଣି ହ୍ରଦକୁ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ରସର ସମୁଦ୍ରକୁ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଫଲ୍ଗୁ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। 28 ନମ୍ବର। ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ସାହିତ୍ୟର ଜୀବନ ମୋର ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ପୁରବୀ, ପ୍ରୀତି, ସୁବ୍ରତ ନା ମହାପାତ୍ର ବାବୁ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ସୁବ୍ରତଙ୍କର। 29 ନମ୍ବର। କାରିଗର ଘର ପିଲା ଧରମା ବେଳେ ବେଳେ ଘରେ ଥାଇ କ'ଣ ଦେଖେ ବୋଲି କହିଥିଲା? ବହିପତ୍ର, ପୋଥିପତ୍ର, ନଥିପତ୍ର ନା ଖାତାପତ୍ର? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ପୋଥିପତ୍ର। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଚକାଡୋଳ ହେ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲା? ଧରମାର ମା, ନା ଧରମା, ନା ଆଗନ୍ତୁକ ନା ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା? ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଆଗନ୍ତୁକ କହିଥିଲେ। 31 ନମ୍ବର। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଗ୍ୟତା, ନା ଆଶକ୍ତି, ନା ଆକାଂକ୍ଷା ନା ପଦ ବିନ୍ୟାସ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଆକାଂକ୍ଷା। 32 ନମ୍ବର। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ କେଉଁଠାରେ ରହେ? ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ରୁହେ,
ନା ବାକ୍ୟ ଶେଷ ରୁହେ ନା କର୍ତ୍ତା ପରେ ରୁହେ ନା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ରୁହେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ରୁହେ। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଥାଏ। ରେଖାଙ୍କ ପଦକୁ ସଂକ୍ଷେପ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସଂକ୍ଷେପ କଲେ ହେଇଯିବ ଜ୍ଞାନୀ ନା ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ନା ଜିଜ୍ଞାସୁ ନା ଜିଜ୍ଞାସା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ଜିଜ୍ଞାସୁ। ବାକ୍ୟରେ ପଦାନୟୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ବିଶେଷ ପଦ ପରେ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ, ବିଶେଷଣ ପଦ ପରେ ନା କ୍ରିୟା ପରେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ। 35 নম্বর প্রশ্ন, বিপদ বেলে যে সাহায্য করে সে হি প্রকৃত বন্ধু। রেখাঙ্কিত অংশ কি প্রকার বাক্য অটে? বিপদ বেলে যে সাহায্য করে এটা কি প্রকার বাক্য? প্রধান বাক্য, মিশ্র বাক্য, অপ্রধান বাক্য না জটিল বাক্য। রেখাঙ্কিত পদ্ধতি হয়ে অপ্রধান বাক্য অপশন গ। বাক্যর সমন্বিত রূপক কি প্রকার বাক্য কুহযায়? 36 নম্বর, সরল বাক্য, মিশ্র বাক্য, জটিল বাক্য না উপবাক্য। ঠিক উত্তর হয়ে অপশন খ বাক্যর সমন্বিত রূপক মিশ্র বাক্য কুহযায়। ণত্ব বৃদ্ধি যুক্ত শব্দটি বাছি লেখ। 37 নম্বর, মণিমা, কରଣ, মଣିষ, হইরাণ। সঠিক উত্তর হয়ে অপশন খ কରଣ। କାହିଁକିନା ମଣିମା, ମଣିଷ, ହଇରାଣ ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ଆସିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ଣ ରୁହେ, ଦନ୍ତେନ ହୁଏ ନାହିଁ। କରଣଟା ଣତ୍ବ ବିଧି ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ତାପରେ 38 নম্বର, ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଏଠାରେ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହୋଇନାହିଁ କାହିଁକି? ହର୍ଷଉକାର ପରେ ଥିବାରୁ, ଅନପ୍ରତ୍ୟୟ ହେତୁ, ନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଥିବାରୁ, ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ନିୟମରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେତୁ। ଏଇଟା ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେତୁ ଦନ୍ତେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହୋଇନାହିଁ। 39 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ, ଷାଣ୍ମାସିକ ଏହି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଟେ? ସନ୍ଧିଗତ, ସମାସଗତ, କୃଦନ୍ତଗତ, ତଦ୍ଧିତଗତ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସନ୍ଧିଗତ କ ଅପସନ୍ ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଟେ। କାରଣ ଷଟ୍ ଯୁକ୍ତ ମାସିକ ହେଲେ ଷାଣ୍ମାସିକ ହୁଏ, ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହୁଏ ସେଟା। 40 নম্বର, ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇବା। ଏହି ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଅନୁମାନ କରିବା ନା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରିବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ଅନୁମାନ କରିବା। 41 নম্বର, ନିମ୍ନରୁ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ବୃଥା ଚେଷ୍ଟାକୁ ସୂଚାଉଛି? ଅଲଣା କଥା, ଅରଣ୍ୟ ରଦନ, ଜଗମୋହର ଲୁଣ, ଅକଲ ସଲାମି। ସଠିକ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଅରଣ୍ୟ ରଦନ। 42 নম্বର, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହି ଭାବ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି ଲେଖ। ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ, ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିଦେବା, ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇବା, ଆପଣା ସିଙ୍ଗରେ ଭୂଇଁ ତାଡ଼ିବା। ସଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇବା। 43 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକାଶ କଇଁଆ, ଚିଲିକା ମାଛ। ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଭାବ ସଂସ୍ପର୍ଶନ କର। ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିବା, ଅସମ୍ଭବ କଥା କଳ୍ପନା କରିବା, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ କ ଅସମ୍ଭବ କଥା କଳ୍ପନା କରିବା। ତାପରେ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ପଦ୍ୟାଂଶଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ? ଏଇଟା ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହୋଇଛି, ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୁଜରୀ ନଟବାଣୀ ବିଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚକ୍ଷୀ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଗୁଜରୀ। ନବାକ୍ଷରୀ ଭିତରେ ଅଛି, ଗୁଜରୀ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକକ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକକ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେବ ସେଇଟା କି ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ? ଉପମା, ଯମକ, ରୂପକ, ଶ୍ଳେଷ, ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣରୁ ଉପମାନ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନାଅ। ବୋଇତ, ନୀଳ ସମୁଦ୍ର,
ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ବୋଇତ। ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ବୋଇତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କୀର୍ତ୍ତି ସୌରଭ ଗଲା ଦିଗେ ଦିଗେ ଭାସି ଏଥିରେ ଉପମେୟ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନଟ କର। କୀର୍ତ୍ତି ଦିଗେ ସୌରଭ ଭାସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ କୀର୍ତ୍ତି। ଶବ୍ଦଟିଏ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଅନୁପ୍ରାସ, ଉପମା, ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ, ଉପମାଚକ ଶବ୍ଦ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ।